اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ منشی پریم چند کی کہانی صلہ ماتم۔ آج 3 سال گزر گئے۔ شام کا وقت تھا۔ میں یونیورسٹی ہال سے خوش خوش چلا آ رہا تھا۔ میرے سدھا دوست مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ فرط مسرت سے میری بانچھیں کھلی جاتی تھیں۔ میری زندگی کی سب سے پیاری آرزو کہ میں ایم اے پاس ہو جاؤں پوری ہو گئی تھی، اور ایسی خوبی سے جس کی مجھے مطلق امید نہ تھی۔ میرا نمبر اول تھا۔ وائس چانسلر صاحب نے خود مجھ سے ہاتھ ملایا تھا اور مسکرا کر فرمایا تھا کہ خدا تمہیں اعلیٰ تر کاموں کی توفیق دے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میں نوجوان تھا، شکیل تھا، تندرست تھا۔ مال و زر کی نہ مجھے خواہش تھی اور نہ کچھ کمی تھی۔ والدین بہت کچھ چھوڑ گئے تھے۔ دنیا کی سچی خوشی میسر ہونے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے وہ سب مجھے حاصل تھے، اور سب سے بڑھ کر پہلو میں ایک حوصلہ مند دل تھا جو نام و نمود حاصل کرنے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ گھر پر آیا۔ احباب نے یہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ دعوت کی ٹھہری۔ دوستوں کی خاطر و مدارات میں 12 بج گئے۔ لیٹا تو بے اختیار خیال مس لیلاوتی کی طرف جا پہنچا، جو میرے پڑوس میں رہتی تھی اور جس نے میرے ساتھ بی اے کا ڈپلومہ حاصل کیا تھا۔ خوش قسمت ہوگا وہ شخص جو مس لیلا کو بیاہے گا۔ کیسی حسین ہے، کیسی خوشگلو، کیسی خوش مزاج۔ میں کبھی کبھی اس کے یہاں پروفیسر صاحب سے فلسفے میں مدد لینے کے لیے جایا کرتا تھا۔ وہ دن مبارک ہوتا تھا جب پروفیسر صاحب گھر پر نہ ملتے تھے۔ مس لیلا میرے ساتھ بڑے اتفاق سے پیش آتی اور مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میں حضرت مسیح کی پناہ میں آ جاؤں تو اسے مجھے اپنی شوہری میں قبول کرنے سے انکار نہ ہوگا۔ وہ شیلی، بائرن اور کیٹ کی عاشق تھی اور میرا مذاق بھی بالکل اسی کے ہم رنگ تھا۔ ہم جب تنہا ہوتے تو اکثر محبت اور فلسفہ محبت پر بحث کرنے لگتے، اور اس کے منہ سے جذبہ آمیز باتیں سن سن کر میرے دل میں گدگدی پیدا ہونے لگتی تھی۔ مگر افسوس میں اپنا مالک نہ تھا۔ میری شادی ایک معزز گھرانے میں کر دی گئی تھی، اور اگرچہ میں ابھی تک اپنی بیوی کی صورت سے بھی آشنا نہ تھا، مگر مجھے بجائے شک کے یقین کامل تھا کہ مجھے اس کی صحبت میں وہ لطف نہیں آ سکتا جو مس لیلا کی صحبت میں ممکن ہے۔ شادی ہوئے 2 سال ہو چکے تھے، مگر اس نے میرے پاس ایک خط بھی نہ لکھا تھا۔ میں نے 2-3 خط لکھے بھی، مگر کسی کا جواب نہ ملا۔ اسے مجھے یہ شک ہو گیا تھا کہ اس کی تعلیم بھی واجبی ہے۔ کیا میں اسی لڑکی کے ساتھ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوں گا؟ اس سوال نے میرے ان تمام ہوائی قلعوں کو ڈھا دیا جو میں نے ابھی بنائے تھے۔ کیا میں مس لیلا سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو لوں؟ ناممکن ہے۔ میں کمودنی کو چھوڑ دوں گا۔ میں اپنے بیگانوں سے ناتا توڑ لوں گا۔ میں رسوا ہو جاؤں گا، خوار ہو جاؤں گا، مگر مس لیلا کو ضرور اپنا شریک حال بناؤں گا۔ انہی خیالات سے مؤثر ہو کر میں نے اپنی ڈائری لکھی اور اسے میز پر کھلا چھوڑ کر بستر پر لیٹ رہا اور سوچتے سوچتے سو گیا۔ سویرے اٹھ کر دیکھتا ہوں تو بابو نرنجن داس میرے سامنے کرسی پر بیٹھے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ڈائری تھی جسے وہ بغور پڑھ رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میں فرط شوق سے لپٹ گیا۔ افسوس، اب اس فرشتہ صفت نوجوان کی صورت دیکھنی نصیب نہ ہوگی۔ بے ہنگام موت نے اسے ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا۔ وہ کمودنی کے حقیقی بھائی تھے، نہایت وجیح و شکیل اور ہنسمکھ۔ سن مجھ سے 2-4 سال زیادہ تھا۔ اچھے عہدے پر ممتاز تھے۔ کچھ دنوں سے اسی شہر میں تبدیل ہو کر آ گئے تھے۔ میری اور ان کی گاڑھی دوستی ہو گئی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے میری ڈائری پڑھ لی؟ نرنجن نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، مگر کمودنی سے کچھ نہ کہنا۔ نرنجن نے کہا، بہت اچھا، نہیں کہوں گا۔ میں نے کہا، اس وقت کسی سوچ میں ہوں۔ میرا ڈپلومہ دیکھا؟ نرنجن نے کہا، گھر سے خط آیا ہے، والد بیمار ہیں، 2-3 دن میں جانے والا ہوں۔ میں نے کہا، شوق سے جائیے، ایشور انہیں جلد صحت بخشے۔ نرنجن نے کہا، تم بھی چلو گے؟ نہ معلوم کیسا پڑے کیسا نہ پڑے۔ میں نے کہا، مجھے اس وقت معافی رکھو۔ نرنجن داس یہ کہہ کر چلے گئے۔ میں نے حجامت درست کی، کپڑے بدلے اور مس لیلاوتی سے ملنے کے اشتیاق میں چلا۔ وہاں جا کر دیکھا تو قفل پڑا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ مس صاحبہ کی طبیعت 2-3 دن سے خراب تھی۔ تبدیلی آب و ہوا کے لیے نینی تال چلی گئی ہیں۔ افسوس، میں ہاتھ مل کر رہ گیا۔ کیا لیلا مجھ سے ناراض تھی؟ اس نے مجھے کیوں اطلاع نہیں دی؟ لیلا، کیا تو بے وفا ہے؟ تجھ سے بے وفائی کی امید نہ تھی۔ فوراً مصمم ارادہ کر لیا کہ آج کی ڈاک سے نینی تال چل دوں،
मगर घर आया तो लीला का खत मिला। कांपते हुए हाथों से खोला। लिखा था, मैं बीमार हूँ, मेरे जीने की कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि प्लेग है। जब तक तुम आओगे गालिबन मेरा किस्सा तमाम हो जाएगा। आखिरी वक्त तुमसे मिलकर नहीं आई, मेरा कसूर माफ़ करना और अपनी बदकिस्मत लीला को भुला मत देना। खत मेरे हाथ से छूट कर गिर पड़ा। दुनिया आंखों में तारीख हो गई। मुंह से एक सर्द आह निकली। बिला एक लम्हा ज़ाय किए हुए मैंने बिस्तर बांधा और नैनीताल चलने को तैयार हो गया। घर से निकला ही था कि प्रोफेसर बोस से मुलाकात हो गई। कॉलेज से चले आ रहे थे। चेहरा मगमूम था। मुझे देखते ही उन्होंने जेब से एक तार निकालकर मेरे सामने फेंक दिया। मेरा कलेजा धक से हो गया। आंखों में अंधेरा छा गया। तार कौन उठाता, और हाय मार कर बैठ गया। लीला, तू इतनी जल्दी मुझसे जुदा हो गई। मैं रोता हुआ घर आया और चारपाई पर मुंह ढांप कर खूब रोया। नैनीताल जाने का इरादा फस्ख हो गया। 10-12 दिन तक मैं वहशत के आलम में इधर उधर घूमता रहा। दोस्तों की सलाह हुई कि चंद रोज़ के लिए कहीं घूमने चले जाओ। मेरे दिल में भी ये बात जम गई। निकल खड़ा हुआ और 2 महीने तक विंध्याचल, पारसनाथ वगैरह पहाड़ियों में सरगर्दा फिरता रहा। बारे नए नए मकामात और मनाजिर की सैर से तबीयत को ज़रा तस्कीन हुई। मैं आबू में था जब मेरे नाम तार पहुंचा कि मैं कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसरी पर नामजद हो गया हूँ। जी तो ना चाहता था कि फिर इस शहर में आऊँ, मगर प्रिंसिपल के ख़त ने मजबूर कर दिया। नाचार लौटा और अपने फ़राइज़ अंजाम देने लगा। जिंदा दिली नाम को ना बाकी रही थी। दोस्तों की सोहबत से भागता और हंसी मजाक से तबीयत नफूर होती। एक रोज़ शाम के वक्त मैं अपने अंधेरे कमरे में लेटा हुआ आलम ख़याल की सैर कर रहा था कि सामने वाले मकान से गाने की आवाज़ आई। आह, क्या आवाज़ थी! तीर की तरह दिल में चुभी जाती थी। लहजा कैसा रिक्कत आमेज़ था। उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि नगमों में क्या असर है। तमाम रोंगटे खड़े हो गए। कलेजा महसूसने लगा और दिल पर एक अजीब हसरतनाक कैफियत तारी हो गई। आँखों से आंसू बहने लगे। हाय, ये लीला की प्यारी गीत थी। पिया मिलन है कठिन बावरी, मुझसे ज़ब्त न हो सका। मैं एक वहशत के आलम में उठा और जाकर सामने वाले मकान का दरवाज़ा खटखटाया। मुझे उस वक्त ये तमीज़ न थी कि एक अजनबी आदमी के मकान पर आ खड़े हो जाना और उसके खलवत में मुखिल होना इंतहाई दर्जे की बदतहजीबी है। एक बुढ़िया ने दरवाज़ा खोल दिया और मुझे खड़े देखकर लपकी हुई अंदर गई। मैं भी उसके साथ चला गया। दहलीज तय करते ही एक वसी कमरे में पहुंचा। उस पर एक सफ़ेद फर्श बिछा हुआ था। गाँव तकिए भी रखे थे। दीवारों पर खूबसूरत तस्वीर आवेज़ा थी और एक 16-17 साल का सब्ज़ा आगाज़ नौजवान मसनद के करीब बैठा हुआ हारमोनियम पर गा रहा था। मैं कसम खा सकता हूँ कि ऐसा वजीह नौजवान मेरी नज़र से कभी नहीं गुजरा। वज़ो क़ता से सिख मालूम होता था। मुझे देखते ही चौंक पड़ा और हारमोनियम छोड़कर खड़ा हो गया। शर्म से सर झुका लिया और कुछ घबराया हुआ सा नजर आने लगा। मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको बड़ी तकलीफ़ दी। आप इस फ़न के उस्ताद मालूम होते हैं। खुसूसन जो चीज़ अभी आप गा रहे थे वो मुझे पसंद है। नौजवान ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखा और फिर सर नीचा कर लिया और होठों ही में कुछ अपनी बदमश्की का इजहार किया। मैंने फिर पूछा, आप यहाँ कब से मुकीम हैं? नौजवान ने कहा, 3 महीने के करीब होता है। मैंने कहा, इसमें शरीफ? नौजवान ने कहा, मुझे मेहर सिंह कहते हैं। मैं बैठ गया और निहायत गुस्ताखाना बेतकल्लुफ़ी से मेहर सिंह का हाथ पकड़कर बिठा दिया और फिर माजरत मांगी। उस वक्त की गुफ्तगू से मालूम हुआ कि वो पंजाब का बाशिंदा है और यहाँ पढ़ने के लिए आया हुआ है। शायद डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि पंजाब की आबो हवा उसके मुआफिक नहीं है। मैं दिल में तो झेंपा कि एक स्कूल के लड़के के साथ बैठकर ऐसी बेतकल्लुफ़ी से बातें कर रहा हूँ, मगर नगमे के इश्तियाक ने इस ख्याल को रहने न दिया। रस्मी तारुफ के बाद मैंने फिर इल्तिजा की कि वही चीज़ छेड़िए। मेहर सिंह ने आंखें नीची करके जवाब दिया कि मैं अभी बिल्कुल नौमश्क हूँ। मैंने कहा, ये तो आप ही अपनी ज़बान से कहिए। मेहर सिंह ने झेंप कर कहा, आप कुछ फरमाएं, हारमोनियम हाजिर है। मैंने कहा, मैं इस फ़न से मुतलक बेबहरा हूँ, वरना आपकी फरमाइश की ज़रूर तामील करता। इसके बाद मैंने हरचंद इसरार किया, मगर मेहर सिंह झेंपता ही रहा। मुझे खलकतन तकल्लुफ़ से नफ़रत है। हालांकि उस वक्त मुझे तुर्श होने का कोई हक़ नहीं था, मगर जब मैंने देखा कि किसी तरह ना मानेगा तो ज़रा रुखाई से बोला, खैर जाने दीजिए, मुझे अफसोस है कि मैंने आपका बहुत वक्त ज़ाय किया, माफ़ कीजिए। ये कहकर उठ खड़ा हुआ। मेरी रोनी सूरत देखकर शायद मेहर सिंह को उस वक्त रहम आ गया। उसने झेंपते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, आप नाराज़ हुए जाते हैं।
मैंने कहा, मुझे आपसे नाराज़ होने का कोई हक हासिल नहीं। मेहर सिंह ने कहा, अच्छा बैठ जाइए, मैं आपकी फरमाइश की तामील करूँगा, मगर मैं अभी बिल्कुल नौमश्क हूँ। मैं बैठ गया और मेहर सिंह ने हारमोनियम पर वही गीत अलापना शुरू कर दिया। पिया मिलन है कठिन बावरी। कैसी सुरीली तान थी, कैसी दिलकश आवाज़, कैसा बेचैन करने वाला जज्बा। उसके गले में वो रस था जिसका बयान नहीं हो सकता। मैंने देखा कि गाते गाते खुद उसकी आंखों में आंसू भर आए। मुझ पर उस वक्त एक दिलपसंद ख्वाब की सी कैफियत तारी थी। एक निहायत शीरीं, नाजुक, दर्दनाक मगर नाकाबिले बयान असर दिल पर हो रहा था। एक पुरफिजा सब्जाजार का नक्शा आंखों के सामने खिंच गया और लीला, प्यारी लीला सब्जाजार पर बैठी हुई मेरी तरफ हसरतनाक निगाहों से ताक रही थी। मैंने एक लंबी आह भरी और बिला कुछ कहे उठ खड़ा हुआ। उस वक्त मेहर सिंह ने मेरी तरफ ताका। उसकी आंखों में मोती के कतरे डबडबाए हुए थे और बोला, कभी कभी तशरीफ़ लाया कीजिएगा। मैंने सिर्फ इतना जवाब दिया, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। रफ्ता रफ्ता मेरी यह हालत हो गई कि जब तक मेहर सिंह के यहाँ जाकर दो चार नगमे न सुन लूँ जी को चैन ना आता। शाम हुई और मैं जा पहुँचा। कुछ देर तक नगमा सराइयों की बहार लूटता और तब उसे पढ़ाता। ऐसे ज़हीन और समझदार लड़के को पढ़ाने में मुझे ख़ास मज़ा आता था। मालूम होता था मेरी एक एक बात उसके दिल पर नक्श हो रही है। जब तक मैं पढ़ाता वो हमतन गोश बना बैठा रहता। जब उसे देखता पढ़ने लिखने में महफ पाता। साल भर में अपने जहन खुदादात के बदौलत उसने अंग्रेज़ी में अच्छी इस्तेदाद हासिल कर ली। मामूली चिट्ठियाँ लिखने लगा और दूसरा साल गुजरते गुजरते वो अपने स्कूल के कुल तलबा से बाजी ले गया। जितने मुदर्रिस थे सब उसकी ज़कावत पर अशश करते और सीधा नेक चलन ऐसा कि कभी झूठ मूठ भी किसी ने उसकी शिकायत नहीं की। वो अपने सारे स्कूल की उम्मीद और रौनक था, लेकिन बावजूद सिख होने के उसे खेलकूद से रग़बत न थी। मैंने कभी उसे क्रिकेट में नहीं देखा। शाम होते ही सीधे घर चला आता और नविश्तो खान में मसरूफ़ हो जाता। मैं रफ्ता रफ्ता उससे ऐसा मानूस हो गया कि बजाय शागिर्द के दोस्त समझने लगा। सिन के लिहाज से उसकी समझ हैरत अंगेज़ थी। देखने में 16-17 साल से ज़ायद न मालूम होता, मगर जब कभी मैं रवानी में आकर दकीक शायराना ख्यालात व नाजुक जज्बात की उसके सामने तशरीह करता तो मुझे उसके बुशरे से ऐसा मालूम होता कि वो एक एक नुक्ते को समझ रहा है। एक दिन मैंने उससे पूछा, मेहर सिंह तुम्हारी शादी हो गई है? मेहर सिंह ने शर्माकर जवाब दिया, अभी नहीं। मैंने कहा, तुम्हें कैसी औरत पसंद है? मेहर सिंह ने कहा, मैं शादी करूँगा ही नहीं। मैंने कहा, क्यों? मेहर सिंह ने कहा, मुझ जैसे जाहिल मुतलक के साथ शादी करना कोई औरत पसंद ना करेगी। मैंने कहा, बहुत कम ऐसे नौजवान होंगे जो तुमसे ज़्यादा लायक हों या तुमसे ज़्यादा समझ रखते हों। मेहर सिंह ने मेरी तरफ हैरत से देखकर कहा, आप दिल लगी करते हैं। मैंने कहा, दिल लगी नहीं, मैं सच कहता हूँ। मुझे खुद हैरत होती है कि इतने कम दिनों में तुमने इतनी इस्तेदाद क्यों कर पैदा कर ली। अभी तुम्हें अंग्रेज़ी शुरू की है, 3 बरस से ज़्यादा नहीं हुए। मेहर सिंह ने कहा, क्या मैं किसी तालीम याफ्ता लेडी को खुश रख सकूँगा? मैंने जोश से कहा, बेशक। गर्मी का मौसम था। मैं हवा खाने शिमला गया हुआ था। मेहर सिंह भी मेरे साथ था। वहाँ मैं बीमार पड़ा, चेचक निकल आई, तमाम जिस्म में आबले पड़ गए। पुश्त के बल चारपाई पर पड़ा रहता। उस वक्त मेहर सिंह ने मेरे साथ जो एहसानात किए वो मुझे हमेशा याद रहेंगे। डॉक्टरों की सख्त मुमानियत थी कि वो मेरे कमरे में ना आवे, मगर मेहर सिंह 8 पहर मेरे ही पास बैठा रहता। मुझे खिलाता पिलाता उठाता बिठाता। रात रात भर चारपाई के करीब बैठकर जागते रहना मेहर सिंह ही का काम था। हकीकी भाई भी उससे ज़्यादा खिदमत नहीं कर सकता था। 1 महीना गुजर गया। मेरी हालत रोज़ बरोज़ रद्दी होती जा रही थी। एक रोज़ मैंने डॉक्टर को मेहर सिंह से कहते हुए सुना, इनकी हालत नाजुक है। मुझे यकीन हो गया कि अब न बचूंगा, मगर मेहर सिंह कुछ ऐसी मुस्तकिल मिजाजी से मेरी तीमारदारी में मसरूफ़ था, गोया वो मुझे ज़बरदस्ती मौत के मुंह से बचा लेगा। एक रोज़ शाम के वक्त मैं कमरे में लेटा हुआ था कि किसी के सिसकी लेने की आवाज़ आई। वहाँ बजुज़ मेहर सिंह के और कोई न था। मैंने पूछा, मेहर सिंह तुम रोते हो? मेहर सिंह ने ज़ब्त करके कहा, नहीं, रोऊं क्यों? और मेरी तरफ बड़ी दर्दमंदाना निगाह से देखा। मैंने कहा, तुम्हारे सिसकने की आवाज़ आई। मेहर सिंह ने कहा, वो कुछ बात न थी, घर की याद आ गई थी। मैंने कहा, सच बोलो। मेहर सिंह की आंखें पुरनम हो गईं। उसने मेज़ से आईना उठाकर मेरे सामने रख दिया। या नारायण, मैं खुद अपने तईं पहचान न कर सका। चेहरा इस कदर तब्दील हो गया था, रंगत बजाय सुर्ख के सियाह हो रही थी और चेचक के बदनुमा दागों ने सूरत मस्क कर दी थी।
اپنی یہ حالت زار دیکھ کر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ وجاہت جس پر مجھے اس قدر ناز تھا بالکل رخصت ہو گئی تھی۔ میں شملہ سے واپس آنے کی تیاری کر رہا تھا۔ مہر سنگھ اسی روز مجھ سے رخصت ہو کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ میری طبیعت بہت اچاٹ ہو رہی تھی۔ اسباب سب بن چکا تھا کہ ایک گاڑی میرے دروازے پر آ کر رکی اور اس میں سے کون اترا؟ مس لیلا۔ میری آنکھوں کو اعتبار نہ ہوا، متحیر ہو کر تاکنے لگا۔ مس لیلاوتی نے آگے بڑھ کر مجھے سلام کیا اور ہاتھ ملانے کو بڑھایا۔ میں نے اضطراری طور پر ہاتھ تو بڑھا دیا، مگر ابھی تک یہ یقین نہیں ہوا تھا کہ آیا خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت ہے۔ لیلا کے رخساروں پر وہ سرخی نہ تھی، نہ وہ چلبلا پن، بلکہ وہ بہت متین اور زرد ہو رہی تھی۔ آخر میری حیرت کم نہ ہوتے دیکھ کر اس نے مسکرانے کی کوشش کر کے کہا، تم کیسے جینٹل مین ہو کہ ایک شریف لیڈی کو بیٹھنے کے لیے کرسی بھی نہیں دیتے؟ میں نے اندر سے کرسی لا کر اس کے لیے رکھ دی، مگر ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ لیلاوتی نے کہا، شاید تم مجھے بھول گئے۔ میں نے کہا، بھول تو عمر بھر نہیں سکتا، مگر آنکھوں کا اعتبار نہیں آتا۔ لیلا نے کہا، تم تو بالکل پہچانے نہیں جاتے۔ میں نے کہا، تم بھی تو وہ نہیں رہیں، مگر آخر یہ راز کیا ہے؟ کیا تم جنت سے لوٹ آئیں؟ میں تو نینی تال میں اپنے ماموں کے ہاں تھی۔ اور وہ مجھے چٹھی کس نے لکھی تھی اور تار کس نے دیا تھا؟ میں نے ہی۔ کیوں؟ تم نے مجھے یہ دھوکہ کیوں دیا؟ شاید تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ میں نے تمہارے ماتم میں کتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ مجھے اس وقت ایک انوکھا غصہ آیا، یہ پھر میرے سامنے کیوں آ گئی؟ مر گئی تھی تو مری ہی رہتی۔ لیلا نے کہا، اس میں ایک مصلحت تھی، مگر یہ باتیں تو پھر ہوتی رہیں گی۔ آؤ اس وقت تمہیں اپنی ایک لیڈی فرینڈ سے انٹروڈیوس کراؤں، وہ تمہاری ملاقات کی بہت مشتاق ہیں۔ میں نے متعجب ہو کر پوچھا، میری ملاقات کی؟ مگر لیلاوتی نے اس کا کچھ جواب نہ دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کے سامنے لے گئی۔ اس میں ایک نازنین ہندوستانی کپڑے پہنے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے لیلا کی طرف مستفسر نگاہوں سے دیکھا۔ لیلا نے کہا، کیا تم نے پہچانا؟ میں نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور اگر دیکھا بھی ہو تو گھونگھٹ کی آڑ سے کیوں کر پہچان سکتا ہوں۔ لیلا نے کہا، یہ تمہاری بیوی کمودنی ہے۔ میں نے استعجاب کے عالم میں کہا، کمودنی یہاں؟ لیلا نے کہا، کمودنی منہ کھول دو اور اپنے پیارے شوہر کا خیر مقدم کرو۔ کمودنی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ذرا سا گھونگھٹ اٹھایا۔ لیلا نے سارا منہ کھول دیا اور ایسا معلوم ہوا گویا بادل سے چاند نکل آیا۔ مجھے خیال آیا میں نے یہ چہرہ کہیں دیکھا ہے۔ کہاں؟ آہا، اس کی ناک پر بھی تو وہی تل ہے، انگلی میں وہی انگوٹھی بھی ہے۔ کیا سوچتے ہو، اب پہچانا؟ میری عقل کچھ کام نہیں کرتی۔ یہی حلیہ بجن سے ہی میرے ایک پیارے دوست مہر سنگھ کا ہے۔ لیلا نے مسکرا کر کہا، تم تو ہمیشہ نگاہ کے تیز بنتے تھے، اتنا بھی نہیں پہچان سکتے؟ میں خوشی سے پھول اٹھا۔ کمودنی مہر سنگھ کے بھیس میں نے اسی وقت گلے سے لگا لیا اور خوب دل کھول کر پیار کیا۔ ان چند لمحوں میں مجھے جو مسرت حاصل ہوئی، اس کے مقابلے میں زندگی بھر کی خوشیاں ہیچ ہیں۔ ہم دونوں ہم آغوش تھے۔ کمودنی، پیاری کمودنی کے منہ سے آواز نہ نکلتی تھی، ہاں آنکھوں سے اشک جاری تھا۔ مس لیلا باہر کھڑی ہمدردانہ نگاہوں سے یہ نظارہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہا، پیاری لیلا، تم سچی دیوی ہو، ہم جب تک جئیں گے تمہارے ممنون احسان رہیں گے۔ لیلا کے چہرے پر ایک ہلکا سا تبسم دکھائی دیا، بولی، اب تو شاید تمہیں میرے ماتم کا کافی صلہ مل گیا۔